नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 12 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। श्रम कार्ड में मिलूँ लक्ष लक्ष टंका जानतु। अन्यपटे कमिला सुना दर आसिला क्रिकेटर बड़ खबर। तेज आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 ऑनलाइन रे बिक्री हेबनी श्रीमंदिर महाप्रसाद। ऑनलाइन रे श्रीमंदिर महाप्रसाद बिक्री को नहीं लगी रही विवाद। तेबे यह को नहीं एबे ताजा सूचना आसी। श्रीमंदिर प्रशासन एवं राज्य सरकार पक्षर स्पष्ट करा जायछि कि ऑनलाइन रे बिक्री हेबो नाही श्रीमंदिर महाप्रसाद। विभिन्न संस्था देइथिबा प्रस्ताव को अग्राह्य करि देइचंती श्रीमंदिर प्रशासन एवं राज्य सरकार। भारतर अन्य मंदिर तुलन में महाप्रभुंकर महाप्रसादर पवित्रता एवं मान्यता संपूर्ण अलग रही। तेणु ऑनलाइन रे बिक्री हेले यार पवित्रता कमिजिब। तेणु जो मानकर महाप्रसाद आवश्यक सेमाने श्रीमंदिर आसी महाप्रसाद सेवन करने को आईन मंत्री कहते। नंबर 2 निर्वाचन मंडली बुलिबे पीसीसी सभापति। आगामी अक्टोबर 2 गांधी जयंती कांग्रेस पक्षर संविधान बंचाओ सत्याग्रह कराजिबो। तेबे मालकानगिरी एही पदयात्रा आरंभ करिवे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। एही पदयात्रा रे 147 निर्वाचन मंडली बुलिबे पीसीसी सभापति। एही सत्याग्रह यात्रा रे एआईसीसी रो नेता माने मध्य शामिल हेबे बोली जणा पड़िछि। एही पदयात्रा रे 147 निर्वाचन मंडली बुलिबा को निष्पत्ति निया जायछि। नंबर 3 जमी हराइथिले मिलिबो जमी कहिले राजस्व मंत्री। जमी हराइथिबा लोकमानंकु जमी देबे सरकार एभली प्रतिश्रुति देई एबे चर्चा रे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्राकृतिक विपर्यय जोगु जे माने जमी हराउचंती सेमानंकु सरकार जमी देबे बोली राजस्व मंत्री कहिचंती। तबे ए नै खूब शीघ्र सबु जिलापाल मानंकु रिपोर्ट मगा जिवो बोली से कहिचंती। तांको कहिबा मुताबिक नियाली रे 1982 मसीहा यही समस्या नजर आसी। नियाली सहित बड़म्बारे बन्या समय नदी तार गतिपथ बदलाइबारु अनेक लोक जमी हराइचंती। सेमानक जमी एबे नदी भितर को चली जाइथिबारु एबे सेमानकु जमी देबे सरकार। तबे जिलापाल मानकर रिपोर्ट आसिबा परे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 मोहन सरकार को हाईकोर्ट बड़ निर्देश। मोहन सरकार को हाईकोर्ट एवं बड़ निर्देश देइचंती। प्रकाश थाउ जे राज्य में मोट केते शिक्षक पदवी खाली रही। यही पदवी पूरण पर सरकार कौन पदक्षेप ग्रहण करिसंती ए नहीं तथ्य दाखल करेंगे मोहन सरकार को निर्देश दि जाइए। तेबे बेआईन भाव में शिक्षक बदली करा जाउथिबा अभियोग को नहीं दायर मामला रे हाईकोर्ट गुरुत्वपूर्ण सहित यह ग्रहण करिसंती। राज्यर समस्त स्कूल रे 2025 अगस्ट 1 तारिख सुधा छात्र छात्री एवं शिक्षकों अनुपात संपर्कित तथ्य दाखल करने को राज्य सरकार को हाईकोर्ट निर्देश देइचंती। नंबर 5 आसुची लघुचाप पुणी छेचिब वर्षा। प्रकाश थाउ जे 13 तारिख रे उत्तर पश्चिम तथा यार संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। यार प्रभाव रे 17 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा संभावना रही। ट्रप लाइन प्रभाव रे राज्य रे झड़ पवन सहित वर्षा संभावना रही। 24 घंटा मध्य 23 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि पाणीपाग विभाग तरफ। मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट और रायगड़ा जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही कहुଯାଇଛି। नंबर 6 वाशिंगटन को आउ उड़ीबो नाही विमान। दिल्ली रू वाशिंगटन को विमान चलाचल बंद करिबो एयर इंडिया। सेप्टेम्बर 1 2025 रु दिल्ली रू वाशिंगटन डीसी को एयर इंडिया विमान सेवा बंद करिबो बोली निष्पत्ति नेइछि। एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति पछरे दुईटी गुरुत्वपूर्ण कारण मध्य दर्शा जाइछि। कुहा जाउछि जे एयर इंडिया 26टी बोइंग
787 ବିମାନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି କାମ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦୂରଗାମୀ ବିମାନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 7 ଛାତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କାହାଣୀରେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଛି ସବୁ ଗୁମର। ସେ ଯୁବକ କିଏ? ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁବକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା? ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିବା ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ତନାଘନା। ନମ୍ବର 8 ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ବିଜେଡି। 8 ମାସ ତଳେ ଭୋଟ ହେରଫେରର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଭେଟିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଏକାଠି ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 7 ସାଂସଦ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡି କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇପାରୁନି, ଏ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଉଛି ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ। 25ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପକ୍ଷ ନେଇପାରୁନି ବିଜେଡି। ନମ୍ବର 9 ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। 14ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12,252 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆସି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 10,807 ଜଣଙ୍କର କାମ ହୋଇସାରିଛି। 88% ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଢିଲା କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। କେବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦଳ। ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନେତାମାନେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରିପାରୁନି ଦଳ, ଯିଏ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିପାରିବ। କେବଳ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ। ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି କିଛି ବି ଘୋଷଣା କରିପାରିନି ଦଳ। ନମ୍ବର 11 4 ସପ୍ତାହରେ ଜଳିଗଲେ 4 ଝିଅ। ପ୍ରଥମେ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ କଲେ। ଏହାପରେ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ଜଳିଯିବା ଘଟଣା। ଏହା ପରେ ପରେ ଆସିଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ମରିବା ଘଟଣା, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏବେ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିଯିବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି କି ଏଫ୍ଏମ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ ମାମଲାକୁ ମାସେ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିନି। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ କରି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ପୋଲିସ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବି କେତେ ବାଟ ଗଲା ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଖବର ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ପାତ୍ରପଡ଼ାଠାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରେବତୀଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋମବାର ଦିନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରେବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ରେବତୀଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ପାତ୍ରପଡ଼ାଠାରେ ରେବତୀ ନିଜର 8 ବର୍ଷର ଝିଅ
ଝିଅ ଏବଂ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହିତ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରେବତୀଙ୍କର ଝିଅ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରେବତୀ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ଫସାଇ ଦେଲା ଫୋନ୍ପେ। ଗୋପାଳପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେବା ପରେ କେମିତି ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏହାର ପୁରା ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜୋର କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଫୋନ୍ପେ ପାସୱାର୍ଡ ନେବା ପରେ ଫୋନ୍ପେରେ 1000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଫୋନ୍ପେକୁ ପଠାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏହାପରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସତ କଥା ମାନିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 14, ପୁଣି ଧାରଣାରେ ପିହୁଙ୍କ ମା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି। ନିଖୋଜ ପିହୁକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ପିହୁଙ୍କ ମା ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ନିଖୋଜ ପିହୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମା ମୋନାଲିସା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ମଧୁସୂଦନପୁର ଗାଁର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ। ତାର ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ 5 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା କିମ୍ବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପିହୁକୁ ଖୋଜି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପିହୁର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପିହୁଙ୍କ ମା ଧାରଣା ବା ପ୍ରତିବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ। ନମ୍ବର 15, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା କମିଶନର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ବାଲେଶ୍ୱର ବଳଙ୍ଗା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଘଟଣାରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମାଜର ଅସହାୟ ଅବହେଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ମହିଳା କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ଦିଲ୍ଲୀ ହେବ କୁକୁର ମୁକ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଇଡା ଗାଜିଆବାଦ ସମେତ ସମଗ୍ର ଏନସିଆରରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ କୁକୁର ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ସଂଗଠନ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଧରିବା ସମୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 17, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବନାମ ବିରୋଧୀ ସଂସଦରୁ ଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏ ହଙ୍ଗାମା। ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ଏପଟେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏସିଆର ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ସଂଶୋଧନକୁ ବିରୋଧ ଝଲକ ଏବେ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ସାଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ସଂସଦ ବାସଭବନରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ନମ୍ବର 18, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଖୁସି ଖବର ଆସିଲା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ବୀମା କଭରର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କଭର ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ। ଏହା ସହିତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବନାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 19, ସଂଶୋଧିତ ଆୟକର ବିଲ୍ ପାରିତ। ସଂଶୋଧିତ ଆୟକର ବିଲ୍ 2025 ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗତକାଲି ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। 60 ଦଶକର ଆୟକର ବିଲ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗୃହରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ନୂଆ ବିଲ୍। ପୁଣି ଥରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ।
ତେବେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ କରି ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ପରେ ଏବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ନୂଆ ବିଲ୍ରେ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର 20 କମିଲା ସୁନା ଦର। ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ସୁନା ଦର ଉପରେ ଏବେ ରୋକ ଲାଗିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କମିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନା ସହିତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଏବେ 1,02,280 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 93,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 21 ମୁନିରଙ୍କ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଧମକ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଅସୀମ ମୁନିର ଆମେରିକା ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାରତକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଯାଇଛି। ମୁନିରଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମାଣୁ ଧମକ ଦେବା ପାକିସ୍ତାନର ଏହା ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦାୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏମିତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ କି ମୁନିର ଏମିତି ଧମକ ଆମର ଏକ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ 11। ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା ଖେଳାଯିବ କ୍ରିକେଟର ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏସିଆ କପ୍। ଫଳରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଟ୍ରଫିକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକାଦଶ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏସିଆ କପ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ଖେଳାଯିବ ଦୁବାଇରେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରେ ଭାରତ ଏହା ଉପରେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ। ଏହା ସହିତ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉପ ଅଧିନାୟକ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ ୱିକେଟ୍ କିପର, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ହର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ଏହା ସହିତ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଏହା ସହିତ ଶିଭମ ଦୁବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସକାଳର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।